देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। रुकन असम्बली महबूब नगर एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि ज़िले के सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम बासलाहियत तलबा को आला तालीमी मौक़े फ़राहम करने के मकसद से खसूसी तरबियती कैंप का अहतमाम किया गया है। यह 45 रोज़ा तरबियती कैंप मुख्तलिफ़ सरकारी स्कूलों से मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब किए गए 150 10वीं जमात के तलबा के लिए मुनक़िद किया जा रहा है, जिसका मकसद उन्हें IIIT में दाखिले के लिए तैयार करना है। यह तरबियती कैंप महबूब नगर फर्स्ट और वंदे मातरम फाउंडेशन के इश्तराक से शहर के बोईपल्ली के करीब वाक़ YTC इमारत में मुनक़िद किया जा रहा है। कैंप का बाकायदा इफ्तिताह रुकन असम्बली एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी अंजाम दिया और तलबा को नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असम्बली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी के बाइस महबूब नगर में IIIT कॉलेज कायम किया गया है। ताहम अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता तालीमी साल में ज़िले के सिर्फ 7 से 8 तलबा ही इस इदारे में दाखिले हासिल कर सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस खुसूसी कोचिंग प्रोग्राम का मकसद रवां तालीमी साल में महबूब नगर के तलबा के लिए कम अज़ कम 50% नशिस्तें हासिल करना है। उन्होंने कहा कि IIIT में दाखिला हासिल करने वाले तलबा को न सिर्फ मेयारी तालीम बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल भी मैसर आएगा। अगरचे इस वक्त IIIT कॉलेज किराए की इमारत में चल रहा है, ताहम चीफ मिनिस्टर ने नई मुस्तकिल इमारत की तामीर का संग बुनियाद रख दिया है और जल्द ही कॉलेज अपनी नई इमारत में मुंतकिल हो जाएगा। रुकन असम्बली ने कहा कि माजी में IIIT के बारे में शऊर की कमी और तलबा को मुनासिब रहनुमाई न मिलने के बायस ज़िले को नुकसान हुआ, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इस तरबियती प्रोग्राम के ज़रिए 8वीं और 9वीं जमात के तलबा और उनके वालिदैन में आगाही और दिलचस्पी पैदा होगी। उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्रवीण कुमार की निगरानी में तरबियती कैंप में मेयारी तदरीसी मवाद, तजुर्बेकार असातिज़ा, रिहाइश, मेयारी ग़िज़ा, मुतालिया का सामान और सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। निगरान अमला तलबा की हमा वक्त देखभाल करेगा ताकि उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो। MLA ने तलबा को तलक़ीन की कि वो इस 45 रोज़ा तरबियत से भरपूर फ़ायदा उठाएँ और मेहनत से मुताला करें तो IIIT में दाखिला हासिल करना उनके लिए आसान होगा। ताहम उन्होंने मुतनब्बा किया कि तमाम सहूलियात के बावजूद अगर कोई तालिब इल्म नाकाम होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी ख़ुद तलबा पर आयद होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये कोचिंग कैंप ख़ास तौर पर उन तलबा के लिए मुफीद साबित होगा जो इस वक्त 8वीं और 9वीं जमात में ज़ेर तालीम हैं और अपने मुस्तक़बिल के बारे में संजीदगी से सोच रहे हैं। अवामी हुकूमत के क़याम के बाद सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है और असातिज़ा की आसामियाँ भी मरहलावार पुर की जा रही हैं। इस मौके पर तलबा के लिए नस्ब किए गए RO वाटर प्लांट का भी इफ्तिताह किया। మహబూబ్ నగర్లో కొత్తగా ఏర్పాటు చేయబడ్డ ప్రతిష్టాత్మకమైన ఇన్స్టిట్యూషన్ IIIT మహబూబ్ నగర్ ఈ మధ్యనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి స్వహస్తాలతో భూమి పూజ చేయించుకున్నాం. ఒక లాస్ట్ ఇయర్ క్లాసెస్ కూడా మొదలైనవి. ఒక బ్యాచ్ ఇప్పుడు చదువుతూ ఉంది రెంటెడ్ అకామిడేషన్లో. వచ్చే సంవత్సరానికి IIIT అడ్మిషన్స్ కోసం మన మహబూబ్ నగర్ పిల్లలు కూడా అధిక సంఖ్యలో దాంట్లో అడ్మిషన్ పొందాలి అని చెప్పి ఆ లక్ష్యంతో ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చదువుకుంటున్న పిల్లలందరికీ కూడా స్పెషల్ కోచింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకు ఆ IIIT అడ్మిషన్స్ పొందే విధంగా వాళ్ళకు తర్ఫీదు ఇవ్వడానికి ఈ కోచింగ్ క్యాంపును ఒకటి నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఈ కోచింగ్ క్యాంపులో దాదాపుగా 150 మంది పిల్లలు సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ పెట్టి టాప్గా మార్క్స్ వచ్చిన పిల్లల్ని తీసుకొచ్చుకొని ఇక్కడ 45 రోజులు వాళ్ళకి అన్ని వసతులు కల్పించి హాస్టల్ అకామిడేషన్ ఇచ్చి టీచర్స్ని కూడా తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు క్లాసెస్ చెప్పించి వాళ్ళకు ప్రాక్టీస్ చేయించి వాళ్ళ మార్క్స్ పెరిగేటట్టుగా వాళ్ళకు ఈ 45 డేస్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నాము అంటే పిల్లల్లో ఒకటి అవేర్నెస్ పెరగాలి. అలాగే గత సంవత్సరం అడ్మిషన్స్లో కేవలం 5-6 మంది మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నుంచి సెలెక్ట్ అయ్యి IIITలో అడ్మిషన్స్ పొందిండ్రు. అంటే మహబూబ్ నగర్ పిల్లలకు టాలెంట్ లేక కాదు, వాళ్ళకు అవగాహన లేకపోవడం. ఈ IIIT అనే సంస్థలో మనం చదువుకుంటే వచ్చే లాభాలు వాళ్ళకు తెలియకపోవడం. అందుకే వాళ్ళందరినీ కూడా పిల్లల తల్లిదండ్రులను, స్కూల్ టీచర్స్ని, స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్స్ని వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక మోటివేట్ చేయడానికి ఈ
స్పెషల్ కోచింగ్ క్లాసెస్, స్పెషల్ క్యాంపును మేము నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఈ క్యాంపు నిర్వహణలో జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి డిఓ గారు మరి వారి టీం అందరూ కూడా పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఉన్నారు. వారే మొత్తం కోఆర్డినేట్ చేసి టీచర్లను కూడా ఎంపిక చేసి ఇక్కడికి పంపించి వాళ్ళ వసతి విషయంలో, వాళ్ళ సెక్యూరిటీ విషయంలో, వాళ్ళకి చదువులు చెప్పే విషయంలో, కంటెంట్ విషయంలో వాళ్ళు కూడా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ చూపిస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళ తాపత్రయం కూడా మన జిల్లాకు వచ్చిన IIITలో మన స్కూళ్ళల్లో చదువుకునే పిల్లలకు ఎక్కువ శాతం అడ్మిషన్స్ దొరకాలన్న ఆలోచన వాళ్ళు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపుతూ ఉన్నారు. మొట్టమొదటిసారిగా ఇటువంటి ఒక క్యాంపును మేము నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. 150 మంది పిల్లల్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఒక కట్ ఆఫ్ మార్క్ పెట్టి. కానీ ఇంకా 100 మంది పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు మా పిల్లవాళ్ళకు కూడా అవకాశం వస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది. కాకపోతే ఇక్కడ వసతులు మనకు ఎక్కువగా లేవు కాబట్టి ఆ పరిమితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఇప్పుడు 150 మందిని, దాంట్లో 100 మంది గర్ల్స్ ఉన్నారు, 50 మంది బాయ్స్ ఉన్నారు. ఈ రోజు నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయితే అన్ని రకాలుగా వారికి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకోవడానికి మేము పర్సనల్గా, అలాగే జిల్లా విద్యాశాఖ యంత్రాంగము అందరూ కూడా వాళ్ళని 45 రోజులు వాళ్ళకి ఏ అసౌకర్యం కలగకుండా వాళ్ళు చదువు మీద దృష్టి పెట్టేటట్టుగా మేమందరం కూడా ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా ఈ ఎఫర్ట్ తోటి జిల్లాలో ఉన్న తల్లిదండ్రులకు కావచ్చు, చదువుకునే పిల్లల తల్లిదండ్రులకు కావచ్చు, చదువుకునే పిల్లలకు కావచ్చు, వాళ్ళకు ఒక మెసేజ్ పోతుంది. ఇప్పుడు 8th 9th చదువుకుంటున్న పిల్లలకు కూడా రాబోయే రోజుల్లో మేము కష్టపడి చదివితే మాకు IIITలో అడ్మిషన్స్ దొరుకుతాయి, ఆ కాలేజీలో మేము అడ్మిషన్ తెచ్చుకోగలిగితే మేము ఖచ్చితంగా మా జీవితంలో ఎంతో ఉన్నతంగా నిలుస్తాం, మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి అని చెప్పి ఒక ఆలోచన ఇప్పటి నుంచే వాళ్ళలో తీసుకురావాలని చెప్పి ఈ కోచింగ్ క్యాంప్ నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. నేను మీడియా మిత్రులకు కూడా ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. ఈ కోచింగ్ క్యాంప్ జరుగుతున్న విధానం, ఈ పిల్లలు ఇక్కడ చదువుకుంటున్న విధానము, అలాగే మహబూబ్ నగర్ ఫస్ట్ వందే మాతరం ఫౌండేషన్ కలిసి తీసుకుంటున్న ఈ చర్యలను విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవాలని చెప్పి నేను మీ అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా. ఎందుకంటే మీడియా ద్వారానే ఇక్కడ జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు జిల్లాలో ఉన్న వేలాది మంది పిల్లలకు తెలుస్తుంది, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు తెలుస్తుంది, వాళ్ళు కూడా మోటివేట్ అవుతారు. వచ్చే సంవత్సరంలో లేదా పై సంవత్సరంలో మా పిల్లలు కూడా IIITలో చేరాలన్న ఒక లక్ష్యాన్ని తల్లిదండ్రులు నిర్దేశించుకుంటారు, పిల్లలు కూడా నిర్దేశించుకుంటారు. ఒక కాంపిటేటివ్ వాతావరణం జిల్లాలో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకునే పిల్లలందరికీ కూడా ఒక లక్ష్యం ఏర్పాటు చేయాలి అన్న ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా విద్యకు తొలి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉన్నారు. ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇరిగేషనే మా ప్రాధాన్యత అని చెప్పి మా ప్రభుత్వం చెప్తా ఉంది, మేము చెప్తా ఉన్నాము, ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్తా ఉన్నారు. మహబూబ్ నగర్ను ఒక ఎడ్యుకేషనల్ హబ్గా మార్చాలనుకున్న మా సంకల్పం ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో అది పూర్తవుతూ ఉంది. అనేక రెప్యూటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని ఇక్కడికి తీసుకొస్తూ ఉన్నాం. మన పిల్లల నాలెడ్జ్ బేస్ను కూడా పెంచే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళకు కావాల్సిన లైబ్రరీస్ కావచ్చు, వాళ్ళకు కావాల్సిన స్పెషల్ కోచింగ్ కావచ్చు, వాళ్ళకు కావాల్సిన సైన్స్ ఎక్విప్మెంట్స్ కావచ్చు, వాళ్ళకు కావాల్సిన స్కూల్స్లలో తాగునీటి సౌకర్యం, ఫిల్టర్ వాటర్ ప్లాంట్లు, అలాగే క్లాస్ రూమ్స్లో డెస్క్లు, డిజిటల్ బోర్డులు, పిల్లలకు ఏవేవి అవసరమో అవన్నీ కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికన వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి మేమందరం కూడా కృషి చేస్తూ ఉన్నాం. చాలా మార్పు వస్తూ ఉంది. ప్రజలు కూడా పిల్లల చదువు మీద బాహాటంగా చర్చ పెట్టుకునే అవకాశం ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా వస్తూ ఉంది. కాబట్టి మీ ద్వారా ఇంకా విపులంగా ప్రజల్లోకి పోవాలి, ప్రజల ఆలోచన సరళిలో కూడా మార్పు రావాలి అని చెప్పి మేము కోరుతూ ఈ క్యాంపు దిగ్విజయంగా 45 రోజులు పూర్తి కావాలా, ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా పిల్లలందరూ ఈ 45 రోజులు ఏకాగ్రతతో చదివి తర్వాత పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకొని IIITలో అడ్మిషన్స్ పొందాలని చెప్పి ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ముగిస్తూ ఉన్నాను.